اتوار کو صرف 3 قرآنی الفاظ الف لام میم اتوار کا خاص وظیفہ 2 گھنٹے میں لاکھوں کروڑ روپے ملیں گی، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج لوح قرآنی کے ایک حرف الف لام میم جس کے 3 الفاظ ہیں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آج یہ نہیں کہنا کہ بے روزگاری کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، میں صرف یہ کہوں گا کہ دنیا جہان کے جس کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مقصد ناممکن لگتا ہے تو کسی کو ممکن بنانے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آپ رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یہ ذکر جس طریقے سے بتاؤں گا ایسے ہی کر لیجئے، کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام بہت غربت کا شکار تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ صحابی گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے فرمایا کہ گھر کے تمام راشن ختم ہو چکے ہیں۔ صحابی مسجد میں گئے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھی، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر و برکت آئی؟ بیوی نے فرمایا کہ ابھی تک کچھ نہیں۔ دوبارہ واپس مسجد میں گئے، جا کے پھر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھی، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے پھر وہی جواب دیا کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ دوبارہ واپس گئے، مسجد میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ رہے تھے کہ وہاں بیوی کو خیال آیا کہ میں کیوں فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ کر لیتی ہوں۔ میں نے بیٹھے بیٹھے آٹے کی چکی پیسنا شروع کر دی، یعنی گھمانا شروع کر دی۔ پرانے دور میں پتھروں کی چکی ہوا کرتی تھی، کہتے ہیں میں نے چکی کو گھمانا شروع کیا، آٹا نکلنا شروع ہو گیا، اتنا آٹا نکلا، اتنا نکلا کہ میں نے اپنے گھر کے برتن بھر لیے۔ صحابی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر ملی؟ بیوی نے کہا میں چکی پیس رہی ہوں، آٹا آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں۔ جب گھر کی تمام چیزیں، تمام برتن بھر گئے، آٹا نکال نکال کے انہوں نے دیکھا، دیکھیں تو صحیح یہ نکل کہاں سے رہا ہے۔ جب پتھر اٹھایا تو نیچے گندم کا ایک دانہ تھا۔ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر سارا معاملہ بتایا تو نبی کریم نے خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ اللہ والے، اگر تم پتھر اٹھا کر گندم کا دانہ نہ نکالتے تو قیامت تک یہ ساری زندگی آٹا نکلتا رہتا۔ محترم ناظرین، بتاتا چلوں، لوح قرآنی میں یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، کاروباری مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، کوئی وسائل نہیں ہیں تو وسائل آ جائیں گے، رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، قرض میں ادائیگی نہیں ہو رہی تو غیب سے مدد آ جائے گی، بیرون ملک پھنس چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا، مانگو تو صحیح۔ جب آپ نے عقیدت و محبت کے ساتھ تڑپ رکھ کر پڑھ لیا تو پڑھتے دوران جب آپ کے منہ سے الف لام میم نکلے تو آپ رب سے اپنی حاجات کے لیے ضد کریں، تصور میں ضد کریں کہ مولا کریم اس لوح قرآنی کے 3 الفاظ الف لام میم کی برکات سے میری اس حاجت کو پورا فرما۔ ضد کیجئے، التجا نہیں، ضد کیجئے رب سے، جس طرح ماں سے ضد کرتے ہیں، رب کعبہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو رب سے کیوں نہیں ضد کی جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم تو ہمیشہ ضد کر کے مانگا کرتے تھے، آپ بھی ضد کر کے مانگے، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مشکل کے لیے کامیاب عمل ہے، جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا، غیب سے مدد آ جائے گی، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے، اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے دور سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام سے ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کیا۔ آپ کو اللہ تعالی ہر حاجت، ہر مقصد سے نوازے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک جتنی ترتیب سے، جیسے طریقہ جو بھی بتایا جائے گا ایسے ہی بالترتیب کریں۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، وہ شرط ہے ماں باپ کی عزت کیجئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ماں باپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیے، وہ بڑھاپے میں ہیں تو ان کی زیادہ شفقت اور عزت کیجئے تاکہ وہ رب سے دعا کرے اور آپ کی خیر مانگے۔ ناظرین کرام، رات کے وقت یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ رزق اور دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی رزق کے اسباب، کوئی ذریعہ معاش نہیں، تو صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لینا۔ عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں غریبی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جاؤ، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، غربت مٹانا چاہتے ہو، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو ایک رات کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو قرآن مجید کے 3 لفظ کا وظیفہ بتایا جائے گا جس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ اس قرآنی لفظ کی برکت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس 3 قرآنی لفظ کا وظیفہ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں تو آپ روزانہ اس کو
करेंगे, क्योंकि ये कुरानी लफ्ज है अलिफ लाम मीम, और इसका वजीफा आपको किस तरह करना है ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसके फवाइद कितने ज्यादा हैं ये भी आपको बताऊंगा कि कुरानी लफ्ज के फजाइल सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पर तवक्कल और उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिबे पनाह को पनाह देता है, वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी इसे अपना वाली बनाए, उसी से मदद तलब करे, उसी पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ यकसू हो जाए, तो अल्लाह भी उसका वाली बनकर उसके मुकम्मल हिफाजत करता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, उसे हर दहशत व डर से अमन फराहम करता है और उसकी जरूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज मुहैया करता है। ये वजीफा ऐसा है कि इस वजीफे को पढ़ने वाले की किस्मत फौरन बदल जाती है। तकदीर के बंद ताले वजीफा पढ़ते ही खुल जाते हैं। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़ें, मेरे भाई भी लाजमी पढ़ें, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा। अजीज भाइयों और बहनों, आज का अमल इतना मुजर्रब है, इतना खास अमल है कि इस अमल को जो मेरे परेशान बहन भाई सिर्फ एक मरतबा ये वजीफा रात के वक्त सच्चे दिल से, सच्चे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर मुकम्मल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेते हैं तो दौलत उन पर मेहरबान हो जाती है। नाजरीन, रात का यह अमल है। आप लोग जिस मुल्क में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, जब रात का वक्त हो जाए, मेरी बहनें मेरे भाई, इशा के बाद से लेकर फजर से पहले किसी भी वक्त आप लोग ये पढ़ लेना। ये वजीफा मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, वीडियो में मैं पहली मर्तबा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को ये वजीफा बताया है। बेशुमार लोगों को रात के वक्त ये वजीफा बताया, जो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये एक ऐसा वजीफा है कि लोगों के रातों रात कर्जे अदा हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके ऊपर जो है बेशुमार कर्जा है, उससे आप तो फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लें, तो ये वजीफा कर लें। जितनी भी आपको पैसों की, जितनी भी आपको दौलत की जरूरत होगी, उतने पैसे बल्कि उससे कहीं ज्यादा अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे कि आप कर्जदारों को अपना कर्ज भी अदा कर देंगे, और आपको अपने घर के जो हालात खराब हैं उनमें भी वो पैसे जरूर काम आएंगे। आपके हालात बदलेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी। अपनी पूरी जिंदगी में चाहो तो सिर्फ एक रात को ये वजीफा पढ़ लेना, चाहो तो रोजाना रात को पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। चाहे आप लोग घर में हो, चाहे दफ्तर में, अक्सर लोगों की रात की ड्यूटी होती है, तो जहां कहीं भी आप हो, सुकून से, इत्मीनान से ये वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा पढ़ने से पहले अगर चाहो तो अपनी हाजतों की नीयत कर लें कि मैं इस हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको फौरी तौर पर पैसों की जरूरत है, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, जो आपकी जरूरत हो वह मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मेरा कर्जा अदा हो जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। आपके जो मसाइल हो, जो हाजतें हों, आपको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जिसका आप इलाज करवा के थक गए हैं, आप उसकी नीयत कर सकते हो कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, मैं उसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूँ। मुझे औलाद मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे बच्चियों की शादी का मसला है या अपनी जाती शादी का मसला है, वो हल हो जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। जो आपके मसाइल हाजतें हो, अगर नीयत करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आखिर में दुआ मांग लेना। दोनों में से एक काम आपको लाजमी करना है। आप लोग सुकून से बैठकर ये वजीफा पढ़ना। घर में एक आध मिनट के लिए रात को सबसे अलग हो जाना, फोन अपने आप से दूर कर लेना, घर वालों से एक आधे मिनट के लिए थोड़ा सा दूर हो जाना, अपनी पूरी तवज्जो वजीफा पढ़ने में लगा देना। नादरीन, एक मिनट के लिए आपको रात के वक्त कोशिश करना अपने घर में मौजूद हूँ तब ही ये वजीफा पढ़ना, क्योंकि बाहर आप लोग कर तो सकते हो, या तो रात को आपकी कोई ऐसी ड्यूटी हो जहाँ पर आप करना चाहो, रात को घर में वक्त ना मिलता हो तो वहां भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना घर में रात को तब वजीफा पढ़ना जब आपको कोई तंग न करे। जिस तरह मैंने बताया, सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत करना, चाहो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई पाबंदी नहीं। आखिर में दुआ मांग लेना, जो आपकी हाजतें हों, जो परेशानियां हों, जो दुख तकलीफ बीमारियां हों, उनके लिए आप लोग आखिर में दुआ मांगिएगा। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें, ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक आपको पढ़ना हो, एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के ये वजीफा शुरू कर दीजिए। ये वजीफा मेरी बहनें मेरे भाई दोनों पढ़ेंगे, और जिस तरह मैंने बताया कि रात को सोने से पहले पढ़ लें, अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा पढ़ा तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। और चाहे तो रोजाना रात को पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। इस वजीफे को, इस अमल को पहले अच्छी तरह समझिएगा, फिर कीजिएगा। वीडियो को बराहे करम एक सेकंड के लिए भी अब स्किप मत कीजिएगा। अब अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर अमल करोगे फायदा नहीं होगा, फिर मुझे शिकायत करोगे। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो चलते हैं अजीज भाइयों मेरी बहनों आज के वजीफे की जानिब। ये वजीफा आप लोग जब रात को पढ़ने लगो तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप लोग दरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लें। दरूद पाक एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली
सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आपको 2-3 वज़ाइफ पढ़ने हैं, बड़े आसान से वज़ाइफ हैं, बड़े मुजर्रब वज़ाइफ हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, ये वजीफा जिस तरतीब से बताऊंगा उसी तरतीब से पढ़िएगा। तादाद एक कम हो न ज्यादा। बाज दफा लोग क्या करते हैं, कम या ज्यादा पढ़ लेते हैं। इस तरह हरगिज मत करें। जितनी तादाद में जो वजीफा बताया जाए उतनी तादाद में पढ़ा करें, तो इससे इंशाअल्लाह जरूर आपको फायदा होगा। और पूरी तवज्जो से दिल से अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए वज़ाइफ पढ़ा करें, तो फिर आप लोग देखें आपको जरूर फायदा होगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, अच्छी तरह गिनती करके पढ़ना शुरू कर दें। या वकीलू या वकीलू या वकीलू, ये वजीफा आपको 11 मरतबा पढ़ना है। जब या वकीलू पढ़ लो तो उसके फौरन बाद उसी वक्त आप लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, फिर तीसरी बार पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह। आपको अस्तगफिरुल्लाह 11 मरतबा पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। अल वकीलू उसे कहते हैं जो सब जहानों की तखलीक, तदबीर, रहनुमाई और तकदीर का जिम्मेदार है। अल वकीलू वो जात है जो एहसान करते हुए अपने बंदों के मामलात संभाले हुए है। चनाचा अल्लाह ताला इन्हें जाया नहीं होने देता और इन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ता, बल्कि इन्हें किसी और के सुपुर्द भी नहीं करता। अब आपको बिल्कुल आखिर में एक वजीफा पढ़ना है। आज का अमल इसमें आखिर में आपको जो वजीफा पढ़ना है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपको आखिरी वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ने से पहले तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो सीधे हाथ पर अच्छी तरह गिनती करके ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। इस वजीफे को अच्छी तरह गिनती करके पढ़िएगा। बराहे करम कमी पेशी हरगिज मत कीजिएगा। मेरे भाइयों, प्यारी बहनों, बुजुर्गों, आज जो तरीका, जो अमल बताऊंगा बहुत खास है। अमल ये है कि आपने 2 रकात नफिल सलातुल हाजत के किसी भी वक्त पढ़ लेनी है, सिवाय उस वक्त के जब सजदा मना है। किसी भी वक्त 2 रकात नफिल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत काफिरून पढ़े और सलाम फेरते हुए अपनी आंखों को बंद कर लें। दुनिया से अपने ताल्लुक को खत्म करते हुए तसव्वुर में अपनी मुश्किलात, परेशानियां, मकासद, हल, तमन्ना जिन जिन के लिए आप रब्बे काबा से राब्ता कर रहे हैं कि मौला करीम मुझ पर रहम फरमा दे, नजर करम फरमा दे, तसव्वुर में रब के हुजूर पेश करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लाखों हैं, करोड़ों हैं, जितनी हाजात हैं पेश कीजिए। वो रब्बे काबा पूरी दुनिया के निजाम चलाने वाला रब है। उसकी रहमतों, बरकतों, खजानों में कोई कमी नहीं। जब आपने अपनी नीयत कर ली, तसव्वुर में तमाम हाजात पेश कर दी, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करते हुए अलिफ लाम मीम का जिक्र शुरू करना है। सिर्फ एक तस्बीह है, तरीका सुन लीजिए। अलिफ लाम मीम की एक तस्बीह इस तरीके से करनी है कि आपके जिस्म का एक एक बाल अलिफ लाम मीम को पुकार रहा हो। आपके जिस्म में मौजूद तमाम आज़ा, तमाम हिस्से, दिल की धड़कन भी अलिफ लाम मीम को पुकार रही हो। रब अर्श पे बैठे फरिश्तों से पूछे कि कौन है जो इतनी मोहब्बत और अकीदत, तड़प के साथ उसका जिक्र कर रहा है। तो उसके बाद आपको करना यह है कि एक मरतबा जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करते हुए पढ़ा था, वही दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़ लेना है। और दुरूद पाक जब पढ़ ले तो उसके बाद आपने करना ये है कि जो आपकी हाजतें हों, जो मुरादें हों, जो परेशानी तकलीफ हो, उसके लिए आपको अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगनी है। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और आजादा नसीहत ऐलान किया कि मैं तुमको खुदा ताला की कसम देकर कहता हूँ, जो आदमी मेरे अंदर कोई ऐब जानता हो वो उस ऐब को जरूर जिक्र करे। ये ऐलान होते ही हर तरफ शोर गुल मच गया, आवाजें बुलंद होने लगी। इतने में एक आदमी उठा और उसने कहा, आप रजी अल्लाह अन्हु के अंदर 2 ऐब हैं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा दमक उठा और मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, वो कौन से ऐब हैं? अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। उस आदमी ने कहा, आप रजी अल्लाह अन्हु के पास 2 कमीजें हैं, एक कमीज पहनते हैं और दूसरी उतारते हैं, और आप रजी अल्लाह अन्हु नूह बनू खाने जमा करते हैं, जबकि ये आम लोगों की वुसत से बाहर है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम अब मैं 2 कमीजों और 2 तरह के खानों को हरगिज जमा नहीं करूंगा। चुनाचा आप रजी अल्लाह अन्हु उस पर कायम रहे यहाँ तक कि अल्लाह से मुलाकात
فرمائی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا شرب و انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیلز بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جس میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر ان کی غیبی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔